ملتزم بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کی جو بیچ کی جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 2 میٹر کی جگہ ہے اور ملتزم کے معنی ہیں چمٹنے کے۔ مفتی طارق موسیٰ صاحب بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھا رہے کہ ملتزم کیا ہے۔ ہم جب بھی ارادہ کریں عمرہ یا حج کا تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے علماء کرام کی بیانات سنیں۔ ہمیں یہ بھی ضروری ہے کہ حج کس طرح کرنا چاہیے، عمرہ کس طرح کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہر ایک چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حجر اسود کی اہمیت کیا ہے، ملتزم کی اہمیت کیا ہے، صفا کی اہمیت کیا ہے، مروہ کی اہمیت کیا ہے، وہاں کیا ہوا تھا۔ تو ہم جب یہ چیزیں پورے جانیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا مقام ابراہیم کی اہمیت کیا، اور ہم جب پہلی بار جب کعبۃ اللہ پہ ہماری نظر پڑتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے علماء کرام کے بیانات سنیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں، اور ہمیں ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کو بلانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سنتے ہیں مفتی طارق موسیٰ صاحب کا بیان۔ کیسا اللہ نے اسلام کا وہ بنایا ہے۔ دنیا کی کسی قوم میں اتنی مذہبی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے آ کے اسلام میں داخل ہو جائے، اور اسلام پھر سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ پہلی صف میں کوئی آج ہندو مسلمان ہوا، امام کے پیچھے پہلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے دوسروں کی عبادت گاہوں میں ایسا نہیں ہوتا، فرق ہے۔ جب کوئی اسلام پہلی صف، حرم میں ہم جاتے ہیں نا، بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے وہاں بیت اللہ میں دیکھا ہے، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑنے والے لوگ رکشہ ڈرائیور بھی ہوتے ہیں۔ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، دروازہ ملتزم جسے کہا جاتا ہے، یہ بیت اللہ کی سب سے پیاری جگہ ہے۔ جب بھی عمرے پہ جاؤ نا تو یہاں ضرور جایا کرو۔ یہ ایسے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو بیت اللہ کا دروازہ نہیں بنا ہوا جہاں پہ، اس کی جو رائٹ سائڈ ہے، سیدھے ہاتھ والا حصہ، یہ کہلاتا ہے ملتزم۔ یہ حصہ کیا کہلاتا ہے؟ التزام کہتے ہیں چمٹنا، ملتزم وہ جگہ جہاں چمٹا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اپنے دائیں رخسار کو رکھ کے اللہ سے گڑ گڑانا، رونا اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا، یہ سنت عمل ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنی مقدس جگہ ہے اللہ کا گھر۔ یہ ایسے ہے، جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، جیسے ہم کسی کی چوکھٹ پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، یار میں تیری چوکھٹ پہ آ کے، دروازے پہ جاتے ہیں نا اس کے گیٹ پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے، تو اللہ نے اس چنگاری کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اللہ خود تو عرش سے نیچے نہیں آتا نا، تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں، اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم، لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ میرا گھر ہے۔ آپ سفر سے آتے ہو، اپنے والد کے گھر جاتے ہو، نانی کے گھر جاتے ہو، ہوتا ہے نا، خالہ کے گھر جا رہے ہو۔ اب ہمیں بھائی اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں؟ ہم عرش پہ تو نہیں جا سکتے۔ تو اللہ نے ہم پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے کہہ دیا میں زمین پہ ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا۔ یہ کس کا گھر ہوگا؟ یہ میرا گھر ہوگا۔ جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے، اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا، اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی۔ اور اگر کوئی خشک دماغ کا، خشک دل کا آدمی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، وہ بیت اللہ کو ایک عام دیواروں اینٹوں کی طرح کی ایک چھوٹی سی عمارت سمجھے گا، اور اس کے گرد طواف کرنے کو ایک مذہبی رسم سمجھے گا، اور ملتزم پہ جا کے رخسار رکھنے کو ایک مذہبی فریضہ سمجھے گا۔ اس سے زیادہ اس کو نہ حج کا مزہ آئے گا اور نہ بولو عمرے کا مزہ آئے گا۔ لیکن جس کو یہ پتا ہے کہ اس پورے روئے زمین پر اس سے بہتر گھر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، کیوں؟ اس کی نسبت کہاں ہے؟ امرؤ القیس نے کہا تھا نا، امر من الدیار دیاری لیلا اقبل ذل جدار وذل جدار۔ مجنون تھا نا، مجنون جو لیلا کا عاشق، عرب شاعر، یہ کیا کرتا، لیلا کا جہاں گھر تھا نا، تو در و دیوار کے چکر لگاتا رہتا تھا، اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے اور کبھی اس دیوار کو چوم رہا ہے۔ تو پھر خود ہی کہہ رہا ہے شعر میں، لوگوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ میں دیواروں سے محبت کروں، اتنی بھی سینس مجھے ہے کہ پتھر اور گارے میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ بات یہ کہ ان دیواروں کی نسبت کس کی طرف ہے؟ لیلا۔ یہ محلہ لیلا کا محلہ ہے، یہ در و دیوار، یہ گلی کس کی ہے؟ لیلا کی ہے۔ لیکن کیا ہے، جب ہم میقات کراس کرتے ہیں نا، ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ بھائی، وہ بھی سیمنٹ اور گارے کے ہیں، یہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک، بلکہ وہ تو ریگستان ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ آپ کہہ سکتے ہو بڑی لگژری لائف ہے، تیل ہے، تو فرانس اور یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، صرف وہاں تھوڑی ہے۔ لیکن جب ہم میقات کراس کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جو بھی مکہ آنے کا ارادہ کرے گا وہ لبیک اللہم لبیک کہے بغیر میقات کراس نہیں کر سکتا، اور اس کو اپنا سلا ہوا لباس اتارنا پڑے گا، اس پہ بہت ساری پابندیاں۔ کیوں؟ تم اب کس کے محلے میں داخل ہو رہے ہو بھائی؟ تم اللہ کے شہر میں آ رہے ہو، جہاں اللہ کا کیا ہے، اتنا سا گھر ہے، چند فٹ، اس کے آداب کتنے زیادہ ہیں۔
कितने ज्यादा था, यहां क्रॉस नहीं कर सकते जब तक जबान से ये ना कहो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये अल्लाह मैं बार बार हाजिर हूं, बार बार हाजिर हूं। और फिर वो पाबंदियां तुम्हारे ऊपर। उसके बाद जब तक अल्लाह के घर के साथ चक्कर नहीं लगाओगे उस वक्त तक एहराम की पाबंदियों से निकल नहीं सकते। ये किसके शहर के आदाब है भाई? हर घर के आदाब होते हैं ना। आप जब डिफेंस एरिया में जाते हो पहले तलाशी होती है, उसके बाद बड़ी तमीज से आप जाते हो। भाई ये आम इलाका नहीं है। आप जब व्हाइट हाउस में जाओगे कितनी एहतियात के साथ जाओगे ना। आप जब जाओगे इस्लामाबाद में किसी हुकूमती इदारे में ऊंची आवाज से बात करने पर पाबंदी होगी आपको। तो अल्लाह कहता है पूरी रोए जमीन पर जो मेरा शहर है वो कौन सा है? मक्का है। और मेरा घर कौन सा है? बैतुल्लाह। और कैसा घर है भाई? 4 दीवारी, कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन अल्लाह ने निस्बत कर दी अपनी तरफ। तो ये जो मुल्तज़म है ना, मुल्तज़म, ये सबसे प्यारी जगह है बैतुल्लाह की। यहां जब जाया करो तो अपने रुखसार को रख के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया करो। अल्लाह को वहां ये अमल बहुत ज्यादा पसंद है। ये ऐसे है जैसे आप भिखारी थे, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, क्या हालत होती है ना इंसान की। और आप किसी सेठ के घर की चौखट पे जाके पड़ जाओ तो सेठ को तरस आएगा कि नहीं आएगा? एक है फोन पे किसी से आप कर्जा मांग रहे हैं, एक है उसके घर पे जाके पड़ जाएं। एक शायर ने कहा ना, भीख मांगने के लिए गया किसी सेठ के घर पे, तो रात थी, बारिश भी हो रही थी, सर्दी भी बहुत थी। उसने जाके ये शेर पढ़ा कि तारीक रात ने एक कमजोर और बदहाल को तेरे घर की चौखट पे लाके डाल दिया है। तो वहां भी बैतुल्लाह के दरवाजे पे ना दीवार से चिमट के अल्लाह से इसी तरह से मांगा करो। आज सेल्फियों पे जोर है बस बैतुल्लाह में। मैंने रिकॉर्ड रहा हमारा कि हम भी देखे आए, तवाफ करते हुए भी लोग सेल्फी। भाई तुम लो सेल्फी, मना नहीं कर रहे, बाद में कर लो ये काम, पहले इबादत तो कर लो सही तरीके से। इबादत तो कर लो भाई पहले सही तरीके। किस मकाम पे तुम पहुंचे हुए हो? तुम्हें तो अल्लाह ने अपनी चौखट पे लाके डाल दिया है। कितना बड़ा एहसान है। वहां रक्शे वाला भी जाएगा, टमाटर वाला भी। वहां से ये नहीं कि सऊदी अरब के रॉयल फैमिली के किसी फर्द को तो जाने की इजाजत है। ना 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 ना, अगर ऐसा होता तो हम जा सकते क्या? क्या ख्याल है भाई? तो ये इस्लाम का हुस्न है कि इस रूए जमीन पर, इस कायनात में जो सबसे बेहतरीन और मौज़म जगह थी, अल्लाह ने वहां के लिए कोई लाइसेंस नहीं रखा कि जो इस डिग्री के होंगे, 17वें ग्रेड या उससे ऊपर के होंगे, या फला कौम के होंगे। जो अरबी है वो तो आ सकता है, अजमी नहीं आ सकता, पठान आ सकता है, पंजाबी नहीं आ सकता, पंजाबी आ सकता है, मुहाजिर नहीं आ सकता। कोई शर्त अल्लाह के यहाँ ऐसी नहीं। अल्लाह ने एक शर्त लगाई है, कोई मुशरिक जजीरे अरब में दाखिल नहीं होगा। यहाँ वो आएगा जो सिर्फ मुझे खुदा मानता है, तभी वहां जजीरे अरब में कोई मुशरिक नहीं जा सकता। जो ईसा को अल्लाह का बेटा कहता हो, जो बुतों की इबादत करता हो, उसके दाखिले पर अल्लाह ने पाबंदी लगाई है। सऊदी गवर्नमेंट ने नहीं, अल्लाह ने लगाई है। सऊदी गवर्नमेंट ने तो अल्लाह के हुक्म की वजह से लगाई हुई है पाबंदी। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है भाई। कोई कलमा पढ़ ले, अल्लाह कहता है मेरा घर सबके लिए क्या है? खुला हुआ है। एक छोटा सा बस वाक्य सुना के बयान खत्म करता हूँ। आज थोड़ा सा दाएं बाएं चला गया मैं बयान में, कि ये कौम परस्ती की बात कर रहा हूँ कि अगर इस्लाम में कौम परस्ती होती तो पहली सफ में सारे पठान होते, ठीक है ना, दूसरी सफ में कोई और कौम के बंदे होते, तीसरी में अलग कौम के बंदे होते। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, जो आए सफ़े अव्वल सबके लिए, बैतुल्लाह सबके लिए, तवाफ, हज, उमरा, मुल्तज़म से चिमटना, हजर अस्वद को चूमना, ये सबके लिए ओपन है। रश की वजह से कोई ना जा सके अलग बात है। तो बस वो छोटा सा वाक्य बता दूं। क्या क्या मैं बता रहा था, अबे दिमाग से निकल गया, बड़ा मजे का वाक्य था। मैं बात क्या कर रहा था? हाँ, हमारे हजरत फरमाते हैं एक दफा हज पे गए ना, तो एक अरबी बद्दू वो सफ़े अव्वल में खड़ा हुआ है ना, इमाम के बिल्कुल पीछे। कोई शुरता आया, रॉयल फैमिली का कोई बंदा आ रहा था, उसके बेचारे के मसले थे सिक्योरिटी के। सिक्योरिटी की वजह से उसको वहां खड़ा करना था। बात सिक्योरिटी की वजह से होता है ऐसे ना कि भाई कोई मशकूक आदमी ना आए। तो शुरतों ने उस बद्दू से बोला तू पीछे चला जा, उधर चला जा, यहाँ वो बादशाह सलामत आ रहे हैं, कोई भी बादशाह का ना है। वो सिक्योरिटी की वजह से कर रहे थे और कोई वजह नहीं थी। हजरत फरमाते बद्दू ने उस शुरते को बोला गुल ला इलाहा इल्लल्लाह। गुल को बोलते हैं गुल, कह रहे तू कलमा पढ़ दे, दोबारा इस्लाम कबूल कर ले। वो बद्दू था अरबी देहाती। हजरत फरमाते मुझे उसका अंदाज और सादगी बड़ी प्यारी लग रही थी। जब वो पुलिस वाला उसे कहता भाई यहाँ वो बादशाह सलामत या उनके नाइब आ रहे हैं और सिक्योरिटी की, मैंने पहले बताया वो मसला क्या था, ताकि सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना उनके साथ। लोग कहते हैं सिक्योरिटी होनी चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए। अपनी दुकान में ताला मत डाला करो। जब ये बातें करो ना तो अपनी दुकान में ताला, अपने लॉकर के पासवर्ड मुझे बता दो सारे, मैं अनाउंस कर दूंगा। बात वो करो जो ग्राउंड रियलिटी से, जितने कत्ल होते हैं बगैर सिक्योरिटी के ज्यादातर कत्ल होते हैं। अच्छा खैर, फरमाते हैं उसने बोला, फिर वो शुरता कहता है पीछे, अरबी में कह रहा है ना, पीछे कुल ला इलाहा इल्ला, कलमा पढ़, यानी दोबारा इस्लाम कबूल कर। क्या मतलब? ये जगह अल्लाह का घर है भाई, इसमें बादशाह और गरीब वजीर सब क्या है? बराबर हैं। हजरत कहते हैं वो बेचारा क्या समझा रहा है इसको, सिक्योरिटी का मसला। वो कह रहा है तू सिक्योरिटी गई तेल लेने, तू पहले इस्लाम तो कबूल कर दोबारा, तेरा तो निकाह भी टूट गया। यानी एक बद्दू को भी ये पता है भाई ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। जो यहाँ के ये बातें करेगा गोया कि वो दार इस्लाम से क्या है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं मानता है। फरमाते मुझे बद्दू के स्टाइल और उसकी सादगी और उसके ईमान उसमें बड़ा अच्छा लग रहा था। तो जब भी कोई मस्जिद में आके पीछे करे ना, बोले कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ दोबारा, निकल यहाँ से।